তো আমরা শিল প্রভুপাদের প্রবচন শ্রীমদ্ ভাগবত প্রথম স্কন্ধ সপ্তম অধ্যায় শ্লোক সংখ্যা 8। এখান থেকে আমরা এত অব্দি আমরা শুনেছিলাম, সেখান থেকে আবার আমরা তার পরের অংশটা শুনবো। Everyone is in the pravritti marga. What is that pravritti marga? সকলেই প্রবৃত্তি মার্গে রয়েছে। সে প্রবৃত্তি মার্গ কি? The pravritti marga is these things: sex, meat eating, intoxication, like that. এই প্রবৃত্তি মার্গ হচ্ছে যৌন সঙ্গ, মাংসাহার, নেশা, এইসব। This is pravritti. Pravritti reshang bhutana nirvittestu mahapan. So the whole Vedic literature is there how to make him stop these pravritti marga. তো এই সমস্ত বৈদিক সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে কিভাবে এই প্রবৃত্তি মার্গ থেকে মানুষকে সরিয়ে আনা যায়। That is the whole plan. এটাই হচ্ছে Otherwise, এটাই হচ্ছে সমস্ত কিছুর মূল উদ্দেশ্য। there are many instances. Loki bhavayami sumadda seva nityastu jantu. Nitya, a jantu is called jantu. Jantu means animal, or no intelligence. আর যারা এই প্রবৃত্তি মার্গে রয়েছে তাদেরকে বলা হচ্ছে জন্তু, হ্যাঁ, যাদের কোনো বুদ্ধি নেই। Those who are jantu, they have got this tendency, pravritti resha. যারা জন্তু তাদের এইগুলোর প্রতি প্রবণতা থাকে, প্রবৃত্তি রেশা। What is that? Bhavayami samadda seva. Sex and meat eating. আর সে দুটি কি? সে দুটি হচ্ছে যৌন সঙ্গ এবং মাংসাহার। Amisha, meat, egg, fish, and madda, intoxicant. আমিষাহার এবং মদ্যপান এবং যৌন সঙ্গ। This is pravritti. Loki bhavaya means sex. বাবয়া মানে হচ্ছে যৌন সঙ্গ। Amisha madda seva. Nityastu jantu. Jantu means living being, condition in the material world. They have got this general tendency, pravritti. আর এই জন্তু হচ্ছে তারা যারা হচ্ছে বদ্ধ জীব, তারা জন্তুর মতন আচরণ করে। এটা তাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, স্বাভাবিক প্রবণতা। You will find in animals, in birds, in beasts, and beastly human being, two-legged beast. There are four-legged beasts and two-legged beasts. এই প্রবৃত্তিগুলো সমস্ত পশু, পাখি, জন্তু এবং দ্বিপদ পশু, পশু দু রকমের, চতুষ্পদ এবং দ্বিপদ। Four-legged beasts are the animals: cats, dogs, tigers, etc. Cows, asses. They're four-legged beasts. And there are two-legged beasts, dvipad poshu. তো চতুষ্পদ জন্তু রয়েছে, যেমন হচ্ছে বিড়াল, কুকুর, বাঘ, সিংহ, গরু, গাধা, আর এরা হচ্ছে চতুষ্পদ। আর দ্বিপদ পশু আছে। It is not manufactured, it is there in the Shastra. Dvipad poshu. এটা কোনো তৈরি করা কথা নয়, এটা শাস্ত্রের কথা বলা হয়েছে, দ্বিপদ পশু। D means two, and pod means legged. দ্বি মানে দুই, পদ মানে হচ্ছে পা, যাদের দুটি পা। So, any human being who is attached to this pravritti marga, sex, meat eating, intoxication, gambling, he is dvipad poshu, two-legged animals. This is pravritti marga. তো যে কোনো মানুষ যে এই প্রবৃত্তি মার্গের প্রতি আসক্ত, অর্থাৎ যৌন সঙ্গ, মাংসাহার, নেশা এবং জুয়া, তাদেরকে বলা হয় দ্বিপদ পশু। এটি হচ্ছে প্রবৃত্তি মার্গ। Therefore,
education should be in such a way planned that he should be nivrittiman. তাই শিক্ষা এমনভাবে দেওয়া উচিত যাতে সকলে এই নিবৃত্তি মার্গ অবলম্বন করে। Pravrittirisan bhutana nivrittestu mahaphalam. These are general tendency for the conditioned soul. বদ্ধ জীবের এই প্রবৃত্তি মার্গের প্রতি সাধারণ প্রবণতা রয়েছে। But if anyone can control by training, by education, these things, bhavayami samadha seva, sex life, intoxication, and meat eating, and then he's called nirata. He becomes qualified. স্বাভাবিকভাবেই এই প্রবৃত্তি মার্গের প্রতি বদ্ধ জীবের আসক্তি, কিন্তু কোনো প্রকারে যদি তাদেরকে শিক্ষার মাধ্যমে তাদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে শিক্ষিত করে তোলা যায় এবং এই ববয়ামিষ মদ্য সেবা অর্থাৎ ববয়ামিষ মদ্য সেবা এটা যদি তারা হয় অর্থাৎ যৌন সঙ্গ, নেশা এবং মাংসাহার, তখন তাকে বলা হয় নিরতম, তখন তিনি যোগ্য হন। The Vyasdev preferred to teach Srimad Bhagavatam to his son Sukadeva Goswami because he was nirata, nivritti, nirata. ব্যাসদেব এই শ্রীমদ্ ভাগবত তার পুত্র সুখদেব গোস্বামীকে শিক্ষাদান করতে চেয়েছিলেন, কারণ সুখদেব গোস্বামী ছিলেন নিরতম, নিবৃত্তি নিরতম। Engaged from the very beginning of his life, as soon as he was, it is said, for 16 years within the womb of his mother, he did not come out purposefully so that he may not be materially attached. এবং সুখদেব গোস্বামী ছিলেন নিরতম অর্থাৎ নিবৃত্তি মার্গে অবস্থিত। তার জন্ম থেকেই বলা হয় যে 16 বছর তিনি মাতৃগর্ভে অবস্থান করেছিলেন নিজের ইচ্ছায়, যে তিনি মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম নিতে চাইছিলেন না যাতে তিনি এই জড়জগতের প্রতি জড়জগতের দ্বারা আসক্ত হয়ে পড়েন। Because a small child, the baby comes out from the mother's womb. Within the womb, when he is in suffering, he prays to God. This time kindly release me. Now I shall begin Bhagavad Bhajan. কারণ একটি শিশু যখন সে মাতৃগর্ভে থাকার সময় সে যন্ত্রণা পায়, কিন্তু সেই সময় সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, হে ভগবান, কৃপা করে এবারের মতো আমাকে তুমি মুক্ত করে দাও, আমি জন্মের সাথে সাথেই ভগবত ভজন করব, তোমার ভজনা করব। One who is little advanced in his previous life, because it is very, very terrible condition within the womb of the mother. We have forgot. তো আমরা সেই মাতৃগর্ভের সেই ভীষণ পরিস্থিতির কথা ভুলে গেছি, সেখানে ভীষণ যন্ত্রণা। But we can imagine if you are packed up in a bag and put hand and legs tightly knotted. Just imagine, you cannot leave in for 3 minutes. কিন্তু আমরা সেটা কল্পনা করতে পারি সেই কষ্টটা, যে তোমাকে যদি একটি ব্যাগের মধ্যে বেঁধে, তোমার হাত পা সব বেঁধে তার মধ্যে ব্যাগের মধ্যে পুরে রাখা হয়, তাহলে তুমি 3 মিনিট সেই কষ্ট সহ্য করতে পারবে না। They say if you are airtight packed up like that, as we are put into the womb of the mother, we cannot exist more than 3 minutes. যদি আমাদেরকে মাতৃগর্ভের মতন সেই রকম একটি ব্যাগের মধ্যে ভরে 3 মিনিট বেঁধে রেখে দেওয়া হয়, বদ্ধ করে রাখা হয়, আমরা 3 মিনিটের বেশি বাঁচব না। But we existed by the mercy of Krishna, only by the mercy.
কিন্তু আমরা তা সত্ত্বেও মাতৃগর্ভে জীব বেঁচে থাকে শুধুমাত্র কৃষ্ণের কৃপায়। That is also nowadays very dangerous. In that packed up condition, he is there, he is already suffering. And the mother is planning to go to the doctor and kill the child. আর বর্তমান যুগে সেই অবস্থাটি আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। একে তো সে মাতৃগর্ভে বদ্ধ অবস্থায় যন্ত্রণা ভোগ করছে, তার উপর তার মা সে প্ল্যান করছে যে ডাক্তারের কাছে গিয়ে এই সন্তানটিকে আমি নষ্ট করে দেবো, হত্যা করব। Just imagine how precarious condition in the womb of the mother, and if we do not try in this life that I shall not again enter into the womb of the mother, then what is the value of this life? তাহলে চিন্তা করে দেখো সে কতটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি মাতৃগর্ভে। আর যদি আমরা এই মনুষ্য জীবন পেয়েও চেষ্টা না করি যে যাতে আমাদের আর মাতৃগর্ভে প্রবেশ করতে না হয়, তাহলে এই মনুষ্য জীবনের দাম কি আছে যদি আমরা সেই প্রয়াস না করি? We have to learn it from the Shastra. আমাদেরকে শাস্ত্র থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। You cannot see actually, but the medical science explains that the child is placed in this way. তোমরা হয়তো দেখতে পাচ্ছ না, কিন্তু মেডিকেল শাস্ত্র, ডাক্তারি শাস্ত্রে সেখানে বলা হচ্ছে যে একটি বাচ্চা যখন মাতৃগর্ভে থাকে তখন সেই অবস্থায় থাকে। In Bhagavad also it is stated how the child grows its body, how it is put into that precarious condition. ভাগবতেও সেই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে তার মাতৃগর্ভে দেহটি কিভাবে পুষ্ট হয় এবং সে কি ভীষণ পরিস্থিতির মধ্যে সেখানে বেঁচে থাকে। So one should be senseful that so much suffering awaiting. Tatha dehantara prapti, and Krishna says, you have to accept that body. Not that death is finished. Then তাই আমাদের একটু বুদ্ধিমান হতে হবে যে এত কষ্ট আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে, তথা দেহান্তর প্রাপ্তির, অর্থাৎ এক দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহ গ্রহণ করা মানেই এত কষ্ট ভোগ করা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন তোমাকে মৃত্যুর পর আরেকটি দেহ গ্রহণ করতেই হবে। এরকম নয় যে মৃত্যু মানেই সব শেষ। made it a very easy formula. Then after that everything is finished. Because there are scarce. আর বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীরা তারা একটা সুন্দর ফর্মুলা তৈরি করেছে যে এই মৃত্যুর পরে সবকিছু শেষ হয়ে যাবে, কারণ তারা হচ্ছে মূঢ়। They do not take lesson from Krishna. Krishna said, Tatha dehantara prapti, dhiras tattvanamahiyati. You have to change your body. But these rascals they do not know. What? ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে না। হ্যাঁ, ভগবান বলছেন তথা দেহান্তর প্রাপ্তি ধীরস্তত্র নমহ্যতি। হ্যাঁ, তোমাকে শরীরের পরিবর্তন করতে হবে, কিন্তু এই মূঢ়রা তারা সেই কথাটা জানে না। Kind of body I am going to get? How the body is going to be changed? No, don't care. Go on. আমি কিরম শরীর পাবো, কিভাবে আমার শরীরের পরিবর্তন হবে, ওসব নিয়ে কোনো চিন্তা করার দরকার নেই, চালিয়ে যাও। Mura janmani janmani. Mura jonisi. They do not even try to understand where from so many varieties of life are coming. তাই ভগবত গীতায় তাদের বলা হয়েছে মূঢ়া জন্মনি জন্মনি, মূঢ়া মূঢ়া যোনিষু। হ্যাঁ, তারা জানার চেষ্টাও করে না যে এত ধরনের প্রাণী প্রজাতি কোথা থেকে আসছে। Jalayanam Lakhani Savarala Pavinchati. And still they are passing on as scientist. What science? তারা জানার চেষ্টাও করছে না যে কত রকমের প্রাণী রয়েছে, জলযান অবলক্ষানি স্থাবরা লক্ষ্য বিংশতি। তারপরেও তারা বলছে যে আমরা হচ্ছে সায়েন্টিস্ট, আমরা বিজ্ঞানী। কিসের বিজ্ঞান? It is only ignorance. If you have to study science, you have to take it from Krishna. এই বিজ্ঞানের নামে কেবল অজ্ঞানতা প্রকাশ হচ্ছে।
তোমাকে যদি এই বিজ্ঞান শিখতে হয় তাহলে তোমাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে জানতে হবে। कृष्णा से तथा देहांतर प्राप्ति प्रकृति क्रियमाणानि गुणई कर्माणि सर्वस according to your guna you are creating your next body. ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন তথা দেহান্তর প্রাপ্তি প্রকৃতি ক্রিয়মাণানি গুণই কর্মাণি সর্বস্ব, অর্থাৎ মৃত্যুর পর আমাদের গুণ অনুসারে আমাদের পরবর্তী দেহ কিরকম হবে সেটা নির্ধারিত হয়। Just like according to the infection of a certain disease, you are creating your future disease condition. যেমন তোমার সংক্রমণ অনুযায়ী কিরকম সংক্রামিত হয়েছে রোগ সেটা অনুযায়ী তোমার ভবিষ্যতে তোমার রোগটা কিরকম হবে সেটা জানা যায়। Similarly, Satagun, Rajagun, Tamagun, there are three kinds of the modes of material nature. And as you associate with the three kinds of material nature, you prepare your next path. সেই রকম সত্ত্বগুণ, রজগুণ এবং তমগুণ রয়েছে। এইরকম প্রকৃতির তিনটি গুণ কার্যশীল, এবং তুমি যখন এই তিনটি গুণের সঙ্গ করবে সেই অনুযায়ী তুমি যেমন ভাবে এই গুণের সঙ্গ করবে সেই রকম তোমার পরবর্তী দেহ লাভ হবে। That is also explained in the Bhagavad Gita. Urdham gacchanti sattasva. If you associate with Satagun, then you are promoted to the higher planetary system. Janalok, Mahalok, Tapalok. এবং সেই বিষয়টি ভগবদ গীতায় খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ঊর্ধ্বম গচ্ছন্তি সত্যস্থা, তুমি যদি সত্যগুণের সঙ্গ করো তাহলে তুমি উচ্চতর গ্রহলোক প্রাপ্ত হবে, জনলোক, মহরলোক, তপলোক। But these rascals, they do not know. Still, they make an estimate. And what is that estimate? আর এই মূঢ়ের দল তারা এই ব্যাপারটা জানে না, তারা তাদের মন গড়া কিছু চিন্তা ভাবনা করে। কি চিন্তা করে? Wherever they go, they find only rocks and sand. তারা ভাবে যে আমরা যেখানেই যাব সেখানে আমরা যেখানেই আমরা যাই সেখানে আমরা পাথর আর বালি দেখতে পাই। There are so many lokas. Each loka is full of living entities, and these rascals are simply taking photographs of rocks and sand. তো সমস্ত লোক সেখানে অনেক লোক আছে এবং সেখানে অনেক জীব রয়েছে, আর এই সমস্ত মূঢ় বিজ্ঞানীরা তারা সেই সব গ্রহলোকে যাওয়ার করছে আর দাবি করছে, আর সেখান থেকে কিছু পাহাড় আর বালির ফটো তুলে নিয়ে আসছে। Just see their position, and they're passing on a scientist. তাদের অবস্থাটা একবার ভেবে দেখো, আর তারা তাদের নিজেদের বলছে আমরা সায়েন্টিস্ট। How misleading these things are, and how people are being misled. এই বিষয়টি কতটা বিভ্রান্তিকর আর কিভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে সেটা একবার ভেবে দেখো। So it's a very Kaliju, a very precarious condition, no knowledge, ignorance. তাই এই কলিযুগের অবস্থা অত্যন্ত জঘন্য, কোনো জ্ঞান নেই, সম্পূর্ণ অজ্ঞান। And no nivitti, everyone is in pravitti. এবং কেউ নিবৃত্তি মার্গ গ্রহণ করে না, সকলেই প্রবৃত্তি মার্গের প্রতি আসক্ত। So whatever their condition may be, but if you want actual freedom from this material conditional life, then you should follow acharya. তো জীবনের অবস্থা যেমনই হোক না কেন, যদি তুমি এই জড়জগতের দুঃখময় অবস্থা থেকে মুক্ত হতে চাও তাহলে তোমাকে আচার্যকে অনুসরণ করতে হবে। Acharya upasanam. Krishna is personally acting as acharya. আচার্যবান পুরুষ, আচার্য উপাসনাম, এই সমস্ত কথা আমাদের বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে। আর এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি আচার্য রূপে
কাজ করছেন। He is coming again as a Acharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu. আবার তিনি আসছেন চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে, যিনি আমাদের আচার্য। He has got so many representatives, Acharya, Sri Ramanujarya, Madhvacharya, Nimbarka, Vishnu Swami, so many Acharyas. He তাছাড়াও আমাদের আরো অনেক ভগবানের অনেক রিপ্রেজেন্টেটিভ, অনেক প্রতিনিধি রূপে আচার্যরা আসেন, যেমন রামানুজাচার্য, মধ্বাচার্য, নিম্বার্ক, বিষ্ণু স্বামী, অনেক আচার্য। parampara praptam. So take lessons from the Acharya. Sukadeva Goswami is Acharya. Vyasdev is Acharya. He is making the next Acharya by teaching him. Adhyapayamasa, Sukam Adhyapayamasa. So that তো এই আমাদের আচার্যদের কাছ থেকে এই জ্ঞান গ্রহণ করতে হবে। যেমন সুখদেব গোস্বামী, তিনি আচার্য, ব্যাসদেব তিনি আচার্য, এবং তিনি তার পুত্র সুখদেব গোস্বামীকে এই শিক্ষা দিয়ে তাকে আচার্য পরিণত করছেন he is becoming Acharya. এবং তার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সুখদেব গোস্বামী আচার্য রূপান্তরিত হচ্ছেন। So we have to go to the Acharya and take lesson. তাই আমাদের আচার্যের কাছে যাওয়া উচিত এবং এই বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। Then, in the previous part, we are advised that Sangmai Syamanana Krishne Parama Purushe Bhakti Utpaddate Punsha Shoko Moho Bhayapa. This is one term. এর আগের শ্লোকে সেখানে এই কথা বলা হয়েছে যে শোক মোহ ভয়াপহ, যা এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি করলে আমাদের শোক মোহ ভয় থেকে মুক্তি লাভ হয়, সেটাই প্রয়োজন। We are always perplexed with Shoko Moho and Bhoy. আমরা ইতিমধ্যেই শোক মোহ এবং ভয়ের দ্বারা জর্জরিত। If you want to get out of it, then read Srimad Bhagavatam. যদি তুমি এই থেকে মুক্ত হতে চাও তাহলে শ্রীমদ্ ভাগবত অধ্যয়ন করো। Not if you say that I'm uneducated, illiterate, I cannot read. There is no need of reading. Here, আর যদি তুমি বলো যে আমি অশিক্ষিত, আমি লেখাপড়া জানি না, আমি পড়তে পারি না, পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই, শুধু শ্রবণ করো। the Sangmai Sriyamana. Simply hear, but hear from the right person. Sukadeva Goswami. কেবলমাত্র শ্রবণ করো, কিন্তু সেই শ্রবণটা যথার্থ ব্যক্তির কাছ থেকে শ্রবণ করতে হবে, যেমন এখানে সুখদেব গোস্বামী। Not rascals, professionals. Then it will be useless. কিছু মূঢ় পেশাদারী ভাগবত পাঠক কাছ থেকে শ্রবণ করলে হবে না, তাহলে তার কোনো দাম থাকবে না। Yes, why? Anyone knows some grammar or little literary education? Why Sukadeva Goswami had no opportunity to go to school? Sukadeva Goswami. Sukadeva Goswami, as soon as he took birth, after 16 years keeping himself within the womb of the mother, immediately left home. So where is the possibility of taking education? তো এখানে সুখদেব গোস্বামীর কথা চিন্তা করলে দেখা যায় যে তিনি কোনো স্কুলে যাননি। তিনি 16 বছর মাতৃগর্ভে অবস্থান করার পর যখন তিনি জন্মগ্রহণ করলেন, তৎক্ষণাৎ তিনি গৃহ ত্যাগ করে চলে যান। তো শিক্ষা গ্রহণের কোনো প্রশ্নই আসে না। And he was given instruction while he was in the womb of his mother. এবং যখন তিনি মাতৃগর্ভে ছিলেন তখন তিনি এই সমস্ত নির্দেশ গ্রহণ করেছিলেন। So these things are sometimes inconceivable, but it is not inconceivable. কিন্তু এই সমস্ত বিষয়গুলি আমাদের ধারণার অতীত, আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি না। It is possible. So our real point is that Sukadeva Goswami was not a grammarian, but he learned everything from his father by hearing.
তো আমার বলার বক্তব্য হচ্ছে এখানে যে সুখদেব গোস্বামী কোনো ব্যাকরণের পণ্ডিত ছিলেন না। তিনি এই সমস্ত ভাগবত তার পিতার কাছ থেকে শ্রবণ করার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। Therefore it is called Sriyamananam. তাই বলা হচ্ছে শ্রূয়মানায়াম। If you hear from the right person properly, then you become perfect. তুমি যদি যথার্থ ব্যক্তির কাছ থেকে যথার্থ রূপে শ্রবণ করো, তাহলেই তুমি এই জ্ঞান লাভ করবে। There is no need of literary education. এর জন্য কোনো পুঁথিগত বিদ্যার প্রয়োজন নেই। Therefore Vedas are called Shruti. Shruti means formerly the students, they were learning everything. Their memory was so nice and sharp. But simply by hearing from Guru's mouth, they would learn. তাই বৈদিক শাস্ত্রকে বলা হয় শ্রুতি। পূর্বে সমস্ত ছাত্ররা তারা শ্রবণের মাধ্যমে এই বৈদিক জ্ঞান গ্রহণ করতেন। তাদের মেধা এত তীব্র ছিল যে তারা কেবলমাত্র তাদের গুরুর মুখ থেকে এই বৈদিক জ্ঞান শোনার মাধ্যমে তারা শিক্ষা লাভ করতে পারতেন। In the Kali Yuga, because the memory is not so, Vyasdev recorded this in writing. কিন্তু এই কলিযুগে মানুষের বুদ্ধি, মেধা, স্মৃতিশক্তি অনেক কমে গেছে, যার ফলে ব্যাসদেব এই সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রকে রচনা করে গেছেন। That the rascals will come henceforward, they will have not very sharp brain, memory. So let me keep this literature in writing so that in future they may take advantage of it. ব্যাসদেব বুঝতে পেরেছিলেন যে কলিযুগে মানুষের বুদ্ধি, মেধা, স্মৃতি অনেক কমে যাবে। তাই তিনি তাদের জন্য এই বৈদিক শাস্ত্র রচনা করলেন, যাতে তারা এই এটিকে গ্রন্থ রূপে অধ্যয়ন করতে পারে। Or somebody will read and they will hear. In this way, their life will be successful. কেউ এই গ্রন্থ পড়বে, কেউ এই গ্রন্থ শ্রবণ করবে, এবং এইভাবেই তাদের জীবন সফল হবে। So Sukdev Goswami is the next Acharya. One has to learn from the original Acharya. সুখদেব গোস্বামী হচ্ছেন পরবর্তী আচার্য। তো আমাদের এইরকম প্রকৃত আচার্যদের কাছ থেকে এই জ্ঞান গ্রহণ করা উচিত। Evam parampara praptam imam rajasya vidu. So unless we come to the parampara system, Acharya after Acharya, there is no right education. তাই ভগবদ গীতায় বলা হয়েছে এবং পরম্পরা প্রাপ্তম ইমাম রাজস্বয় বিদু। তাই যতক্ষণ না পরম্পরা ধারায়, আচার্যদের পরম্পরায় এই জ্ঞান গ্রহণ করা হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত যথার্থ শিক্ষা লাভ সম্ভব নয়। Therefore, Chaitanya Mahaprabhu's private secretary, personal secretary, and Sarup Damodar, he advised Bhagavat Parogya Bhagavat Sthane. তাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সচিব শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী তিনি বলেছেন ভাগবত পরগিয়া ভাগবত স্থানে। If you want to learn Srimad Bhagavatam, you go to a person whose life is Bhagavad. যদি তুমি শ্রীমদ্ ভাগবত শিক্ষা লাভ করতে চাও, তাহলে সেই রকম মানুষের কাছে যাও যার জীবনটাই ভাগবত অনুযায়ী চালিত হয়। Bhagavad, Grantha Bhagavat and person Bhagavat, both of them Bhagavat. গ্রন্থ ভাগবত এবং ব্যক্তি ভাগবত, এরা দুজনেই ভাগবত। So Bhagavat Parogya Bhagavat Sthan. তাই এই গ্রন্থ ভাগবত পাঠ করো ব্যক্তি ভাগবতের স্থানে গিয়ে। One whose life is Bhagavatam and nothing else. You should learn Bhagavatam from him, not from the professional person who are earning livelihood by reading or reciting Srimad Bhagavatam. তাই এই ভাগবত কোনো পেশাদারী পাঠকের কাছে
শ্রবণ করা উচিত নয়, যে এই ভাগবত পাঠ করার মাধ্যমে তার জীবিকা অর্জন করে, That will not be effect. তাতে কোনো লাভ হবে না। You have to find out a Sukdev Goswami, then this study of Srimad Bhagavatam will be effective. তাই তোমাকে সুখদেব গোস্বামীর মতো এরকম ভাগবতের কাছে যেতে হবে এবং তার কাছ থেকে শ্রীমদ্ ভাগবত গ্রহণ করতে হবে। Thank you very much. শ্রীল প্রভুপাদ কি জয়। আমরা এখনো আরেকটু সময় আছে, আমরা একটা ছোট প্রবচন সেটা আমরা একটু শুনে নেব, 8 মিনিটের। এটি শ্রীমদ্ ভাগবত প্রথম স্কন্ধ 7ম অধ্যায় 9 নম্বর শ্লোক। বৃন্দাবন ধাম 8ই সেপ্টেম্বর 1976। সবই নিবৃত্তি নিরতা তদ্বক্র উপেক্ষকো মুনি তস্যাভূতি মেতাম আত্মানাম সমভ্যসম। তো Sukadeva Goswami is Atmanam. This sloka will be explained in the next part. Atmaramascha Munaya. তাই সুখদেব গোস্বামী হচ্ছেন আত্মারাম, যেটি পরবর্তী শ্লোকে বর্ণিত হবে। আত্মারামশ্চ মুনায়, আত্মারাম শ্লোক। Atmanam. There are many varieties of meaning of Atmanam. Chaitanya Mahaprabhu has explained in 64 different ways the Chaitanya Charitamrita. তো এই আত্মারাম কথাটির অনেক অর্থ। চৈতন্য মহাপ্রভু এই আত্মারাম শব্দটিকে 64 প্রকারে ব্যাখ্যা করেছেন, যা চৈতন্য চরিতামৃতে বিশদভাবে বর্ণিত। So, how Chaitanya Mahaprabhu was a great scholar. He is great in everything, but to make a show, at least he showed his scholarship in explaining this Atmanam of us. চৈতন্য মহাপ্রভু একজন অত্যন্ত বড় একজন বিদ্বান ব্যক্তি। তো তিনি সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তিনি তার পাণ্ডিত্যের প্রদর্শন একটু করার জন্য তিনি এই আত্মারাম শ্লোকের ব্যাখ্যা করেছেন 64 প্রকার। সবই নিবৃত্তি নিরতা তদ্বক্র উপেক্ষকো মুনি। Nibritti is one who has ceased all material activity. নিবৃত্তি মানে হচ্ছে যিনি সমস্ত জড়জাগতিক কার্য থেকে নিবৃত্ত হয়েছেন। He has practically nothing to do with this material world. Still, it is said, Prasava Vikati Metam. Still, he went out and preached Srimad Bhagavatam when Parikshit Maharaj was going to die. তো প্রকৃতপক্ষে সুখদেব গোস্বামীর এই জড়জগতের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ ছিল না। হ্যাঁ, কিন্তু তবুও তিনি এই শ্রীমদ্ ভাগবত পরীক্ষিত মহারাজকে দান করার জন্য তার মৃত্যুর আগে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তাকে সেই জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। This is the question. How Atmanama becomes interested in other activities. His Atmanam is already satisfied. এখন এখানেই প্রশ্ন যে তিনি তো আত্মারাম, তিনি তো নিজে ইতিমধ্যেই তিনি তুষ্ট, তাহলে কেন তিনি এইরকম কার্যে নিজেকে আবার লিপ্ত করলেন এই ভাগবত পাঠের? These activities are not material activities.
তো এই কার্য কোনো জড়জাগতিক কার্য নয়। Nimitta nirata, you have to stop this material world and material activities. That does not mean you will have to stop your activity. নিবৃত্তি নিরত, তোমাকে জড়জাগতিক কার্য থেকে নিরত হতে হবে। তার মানে এই নয় যে তোমাকে সমস্ত কার্য ত্যাগ করতে হবে। The other part of the activity, they will begin after stopping this material. অন্য যে প্রকার কার্য, নিবৃত্তি মার্গের যে সমস্ত কার্য, সেগুলি এই প্রবৃত্তি মার্গের কার্য বন্ধ করার পর চালু হবে। That is explained in the Bhagavad Gita. Brahma bhuta prasannatma nasutati nakantati. One who is Atmana, Brahma bhuta, aham brahmasmi, I am not this material body. No more I have to do anything for this material body. Atma, Brahma bhuta prasannat. ভগবদ গীতায় সেখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা নশোচতি নকাংশতি। তো যিনি আত্মারাম, যিনি ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত, যিনি বুঝতে পেরেছেন যে তিনি ব্রহ্ম, অহম ব্রহ্মাস্মি, আমি এই জড় দেহ নই, এই জড় দেহের জন্য আমাকে কোনো কার্যও করতে হবে না, তিনি হচ্ছেন প্রকৃত আত্মারাম, তিনি ব্রহ্মভূত এবং তিনি প্রসন্নাত্মা। People are anxious, especially the Kurmis, how to maintain this body. But when one comes to the conclusion that I am not this body, naturally his interest for maintaining the body diminishes. মানুষ স্বভাবতই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, বিশেষত কর্মীরা, যে কিভাবে এই দেহের দেহযাত্রা নির্বাহ করব আমরা, সেই বিষয়। কিন্তু যখন সে বুঝতে পারে, অন্তিমে যখন সে বুঝতে পারে যে আমি এই শরীর নই, তখন স্বাভাবিকভাবেই এই শরীর ধারণের জন্য তার সমস্ত চাহিদা শেষ হয়ে যায়। Practically it becomes a need. তার আর কোনো চাহিদা থাকে না। Nidrahara viharakadi vijito. We find from the behavior of the Goswamis, they practically conquered over the necessities of the body. নিদ্রাহার বিহার আদিকেও বিজিতও। যদি আমরা এই গোস্বামীদের চরিত্র দেখি, সেখানে আমরা দেখতে পাবো যে প্রকৃতপক্ষে তারা দৈহিক যে চাহিদা তা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিলেন। But that does not mean he has to cease all activities. তার অর্থ এই নয় যে তাকে সব কাজ ত্যাগ করতে হবে। The Mahabharata philosophy, they say that when one becomes Brahma Bhuta, Atmarama, he has nothing to do. And মায়াবাদ দর্শনে সেখানে বলা হয় যে যিনি ব্রহ্মভূত অবস্থা লাভ করেছেন বা যিনি আত্মারাম, তার আর কিছু কর্তব্য থাকে না। no, the Shastra does not say. Shastra says that when you become Atmarama or Brahma Bhuta, your material anxieties, material activities, they become stopped. না, শাস্ত্র সেই কথা বলে না। শাস্ত্র বলে যে যখন তুমি আত্মারাম বা ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হবে, তখন তোমার কোনো জড়জাগতিক উদ্বেগ থাকবে না এবং কোনো জড়জাগতিক কার্যও থাকবে না। Brahma Bhuta Prasannatma. Prasannatma, he has nothing to do
তখন তিনি ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা। প্রসন্ন প্রসন্নাত্মা মানে তার কোনো জড়জাগতিক কার্য আর তখন থাকে না। Suppose if somebody is assured that now, henceforth, you haven't got to do anything, everything will come automatically. Naturally, one becomes prasannatma, very jolly. যেমন মনে করো যে যদি তোমায় কেউ বলে যে এখন থেকে তোমাকে আর কিছু করতে হবে না, সব কিছু আপনা আপনি তোমার কাছে এসে যাবে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সেই ব্যক্তি তখন অত্যন্ত প্রসন্ন হয় এবং আনন্দিত হয়। I am free from the anxiety তখন সে মনে করে যে আমি সমস্ত উদ্বেগ থেকে মুক্ত হয়েছি। because this material world means full of anxiety. কারণ এই জড়জগৎ মানে হচ্ছে সমস্ত উদ্বেগ দুশ্চিন্তায় পরিপূর্ণ। Tata samudrigna dhyam, that is material world. সদা সমুদ্বিগ্ন ধিয়াম, সকলেই সর্বদা এখানে উদ্বিগ্ন রয়েছে, এটি হচ্ছে জড়জাগতিক অবস্থা। And when you come to the spiritual platform, there is no anxiety, no nasocati, nakam. আর যখন কেউ চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হয় তখন তার সমস্ত উদ্বেগ দুশ্চিন্তার অবসান হয়। ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। That is anxiety free. So anxiety free does not mean you haven't got to do anything. তখন সে সমস্ত উদ্বেগ থেকে মুক্ত হয়। এখন এই উদ্বেগ শূন্য হওয়ার অর্থ এই নয় যে সে সমস্ত কার্য ত্যাগ করে দেবে। Your material life is purified. Sarvapadhi vinimuktam tatparatena nirmala. When we become free from the designation, I am this body, therefore I am American, I am Indian, I am the father of this family, so I have got my wife, I have got my children, so many things. This is material relations. তখন তার জড়জাগতিক জীবন পরিশুদ্ধ হয়। সর্বোপাধি বিনির্মুক্তম তৎপরত্বেন নির্মলম। যখন তুমি সমস্ত উপাধি থেকে মুক্ত হবে, এই উপাধিগুলো কি? আমি এই শরীর, আমি আমেরিকান, আমি ভারতীয়, আমি এর পিতা, ইনি আমার স্ত্রী, এরা আমার পুত্র সন্তান, এই সমস্ত কিছু হচ্ছে জড়জাগতিক সম্বন্ধ। So when we understand that I have nothing to do with all these things, certainly I become jolly, prasannatma. আর যখন আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের এই জড়জাগতিক সম্বন্ধের সঙ্গে কোনো দেওয়া নেওয়া নেই, তখন আমরা স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে উঠি, প্রসন্নাত্মা। But it is not that cessation of our activity, no. তার মানে কিন্তু এই নয় যে সমস্ত কার্য থেকে বিরত হয়ে যায়, না। But bhakti ravati pana. In other words, the Atmarama, they cease their material activities, but they begin their spiritual activities. এর অর্থ হচ্ছে যে তারা সমস্ত জড়জাগতিক কার্য থেকে বিরত হয়, কিন্তু তারা আধ্যাত্মিক কার্যে প্রবৃত্ত হয়। Therefore we find Sukadeva Goswami, he ceased from all material activities, but when he saw that Parikshit Maharaj is very much anxious what to do, he is a Vaishnava, perfect Vaishnava, and Sukadeva Goswami is perfect Vaishnava, he approached him. That Parikshit Maharaj is but flesh. তাই যখন সুখদেব গোস্বামী সমস্ত তার জড়জাগতিক কার্য থেকে বিরত হয়েছেন, যখন তিনি জানতে পারলেন যে পরীক্ষিত মহারাজ
তার 7 দিনের মধ্যে মৃত্যু হবে এবং তিনি খুব উদ্বিগ্ন অবস্থায় রয়েছেন, তাই স্বভাবতই একজন যথার্থ বৈষ্ণব হওয়ার জন্য সুখদেব গোস্বামী তার কাছে গেলেন এবং সেই পরীক্ষিত মহারাজকে, যিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন, তাকে এই শ্রীমদ্ ভাগবতের জ্ঞান প্রদান করলেন। শ্রীল প্রভুপাদ কি জয়।